یہ انٹرسیپٹ کی سٹوری بھی عمران خان کی مشکلات میں اضافہ کرے گی۔ نواز شریف صاحب کو عمر عطا بندیال کی موجودگی میں انصاف کی توقع نہیں تھی۔ عمران خان جیل میں ہوں اور نواز شریف الیکشن مہم چلائیں تو مسلم لیگ نون کو جیتنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ عمران خان کسی پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان کو لمبا اندر کرنے کی بات ہو گئی ہے، عمران خان صاحب ڈال دیں تو ان کی مرضی۔ عمران خان صاحب کا ایک سوشل میڈیا جو سیل ہے وہ امریکہ میں موجود ہے، تو شہباز گل بھی وہاں چلے گئے ہیں، محیط پیرزادہ بھی وہاں پر ہیں، اور گمنام عسکری ذرائع ان کی طرف سے پاک فوج کو بدنام کرنے کی ایک کوشش ہے۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں صوبیہ اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمل اور وردی کے ساتھ۔ قومی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو چکی ہے اور وہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اگلے مہینے جو ہے وہ واپس آ چکے ہیں، اور اسی پروگرام میں مزمل صاحب نے ہمیں اندر کی بات پہلے ہی بتائی تھی کہ مہینے میں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور الیکشن مہم کا حصہ بنیں گے، بلکہ الیکشن مہم کو لیڈ بھی کریں گے۔ اسی والے سے آج ہم مزمل صاحب سے اندر کی باتیں جانیں گے اور بلکہ کچھ اور بھی اندر کی خبریں جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم مزمل صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے مزمل صاحب۔ مزمل صاحب، آپ نے پہلے ہی ہمیں خبر دی تھی اسی پروگرام میں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ستمبر کے مہینے میں واپس آئیں گے، عدالتوں کا سامنا کریں گے اور الیکشن مہم کو لیڈ کریں گے، بلکہ اور بھی آپ نے اندر کی بات بتائی تھی، لیکن اتنی آپ کی اندر کی بات تو سچ ثابت ہو گئی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب جب الیکشن کا بگل بجے گا، جب نگران حکومت آئے گی تو کوئی نہ کوئی الیکشن کا شیڈیول تو الیکشن کمیشن دے گا، وہ چاہے ہلکا بندیوں کے بعد دے، کوئی نہ کوئی الیکشن کی ڈیٹ تو سامنے آ جائے گی نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن الیکشن کی ڈیٹ ہی نہیں دے گا اور نگران حکومت الیکشن کی ڈیٹ سامنے آ جائے گی۔ تو اس لیے نواز شریف صرف ہم نے پہلے بھی کہا کہ عمر عطا بندیال کے جانے کا انتظار ہے۔ آپ دیکھیں، عمر عطا بندیال نے کل ریویو اینڈ وہ جو ججمنٹ بل کا فیصلہ رکھ لیا ہے، اس کا بھی نواز شریف اور جہانگیر ترین کو فائدہ ہونا تھا، کیونکہ جو سو موٹو میں فیصلے ہیں یا ریویو یہ فائل کیا جاتا ہے سپریم کورٹ، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ لارجر بینچ بنے۔ ابھی سپریم کورٹ میں ہے کہ ریویو بھی وہی کورٹ سنے گی جو جس کورٹ نے سزا دی ہوگی، اور کہا ہے کہ لارجر بینچ بنے اور جو جج نے سزا سنا دی ہے وہی ریویو سننے نہ بیٹھ جائے۔ تو اب اس پر بھی انہیں بڑا اعتراض ہے، تو اب دیکھیں گے کل بندیال صاحب اس کو رکھتے ہیں یا اڑاتے ہیں۔ لیکن نواز شریف صاحب کو عمر عطا بندیال کی موجودگی میں انصاف کی توقع نہیں تھی، اور ان کا خیال تھا کہ یہ عمر عطا بندیال اور ان کا ہم خیال بینچ ان کے ساتھ زیادتی کرے گا، اس لیے وہ نہیں آ رہے تھے۔ اب جب بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ 16 ستمبر کو ہے تو 16 ستمبر کے بعد ان کے آنے کا شیڈیول ہو جائے گا۔ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں آ جائیں، ستمبر کے آخری ہفتے میں آ جائیں، اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں آ جائیں، لیکن وہ آ جائیں گے۔ جو میرے پاس اطلاعات ہیں، ان کے آنے پر اسلام آباد لینڈ کریں گے اور پریڈ گراؤنڈ میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی انتخابی مہم شروع ہوگی۔ پھر وہ جی ٹی روڈ پہ جلسے کریں گے سارے، اور جو جلسے کرتے کرتے 10 12 15 دن میں لاہور پہنچیں گے، جیلم کریں گے، لالا موسیٰ کریں گے، فیصل آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، گجرات، جو یہ ساری بیلٹ ہے، لاہور پہنچیں گے، لاہور سے پھر ساؤتھ پنجاب جائیں گے، پھر وہ کے پی جائیں گے، پھر وہ کراچی جائیں گے۔ اتنے میں الیکشنز کا وقت آ جائے گا، تو ایک پوری ان کی الیکشن مہم ڈیزائن ہو رہی ہے، اور وہ آ کر اس پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کریں گے۔ عدالت میں سے پہلے حفاظتی ضمانت ہوگی، پھر اس کے بعد عدالت میں پیش ہوں گے۔ تو اس لیے وہ سارا جو ہے ان کا پلان بن رہا ہے، سب کو علم تھا، خواجہ آصف بھی کہہ چکے تھے، صرف مصیبت تھی بندیال صاحب اور ان کا ہم خیال بینچ کی، جس نے سپریم کورٹ کو ہوسٹیج بنایا ہوا تھا۔ ان کے جانے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف کے آنے میں کوئی رکاوٹ ہوگی، اور سیاسی طور پہ آنا بھی ان کا ضروری ہوگا۔ عمران خان جیل میں ہوں اور نواز شریف الیکشن مہم چلائیں تو مسلم لیگ نون کو جیتنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور عمران خان صاحب اپنی پارٹی کسی اور کو دینے پر تو تیار ہیں نہیں ہے کہ جی فلاں کو میں پارٹی دے دوں، شاہ محمود کو دے دوں، کسی عمر ایوب کو دے دوں۔ وہ تو کہتی ہیں جیل سے بھی میں ہی چلاؤں گا، اور کور کمیٹی کا جو اعلامیہ آیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ وہ چیئرمین ہے، تاحیات چیئرمین ہے، اس لیے اب ان کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ عمران خان کسی پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بشرا بی بی کی اٹک جیل میں عمران خان سے جو ہے وہ 30 منٹ کی ملاقات ہوئی، تو کیا عمران خان آگے جو ہے وہ بیک چینل جو ہے وہ
पीटीआई की कमान जो है वो बुशरा बीबी के हाथ में दे देंगे, और दूसरा आज जो है वो तोशाखाना केस और उसके बाद अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की जमानतें भी खारिज हो गई हैं, तो क्या उनके खिलाफ जो है वो घेरा जो है मजीद तंग होने जा रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ ये जो आज एहतसाब अदालत से जमानतें मनसूख हुई हैं, ये जब उनकी जमानत होगी ना, ये जो जिस केस में तोशाखाना में सजा हुई है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दूसरे केसेस में भी साथ जमानत हो जाएगी। तो इसलिए ये केसेस को इमरान खान को लंबा अंदर करने की, ये जमानतें मनसूखी से जिन लोगों का ये इशारा है ना कि इमरान खान को लंबा अंदर करने की बात हो गई है, तो वो ऐसा नहीं है। वो हो सकेगा, मेरे ख्याल में उमर फारूक साहब साथ ही जमानत ले लेंगे। तो इसलिए ये जो जमानतें अदम पैरवी पे खारिज हुई हैं, ये कानूनी तौर पर भी मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं है। मुलजिम जेल में था, या तो उसको और यह हो चुका है कि जेल में मौजूद था, तो अदम पैरवी कैसे होगी? वो पैरवी कर ही नहीं सकता। यहाँ तो आप जेल से उसे तलब कर लेते हैं कि वो आके मेरी अदालत में पेश हो, और बेल को मेरिट पर डिसाइड करते हैं। जब मेरिट पे नहीं डिसाइड किया, तो मुझे लगता है ऊपर हाई कोर्ट से ये बेल हो जाएगी। इससे कोई इमरान खान को 2-4 दिन ऊपर नीचे तो हो सकता है, लेकिन कोई लंबा अंदर रखने का प्लान कामयाब नहीं हो सकता। बाकी नफसियाती जंग है कि डराया जा रहा है कि हम लंबा रख सकते हैं। अब इमरान खान साहब डर जाएं तो उनकी मर्जी है। अच्छा, मैं आपसे साइफर के हवाले से भी पूछना चाह रही हूँ। जो अमेरिकी न्यूज वेबसाइट ने जो साइफर का मतन जो है वो पब्लिश किया है, और उस हवाले से कुछ अतलात ये भी हैं कि वो फौज के गुमनाम जराए ने जो है वो उनको फ्राहम की। पर इस हवाले से अहम सवाल जो इस वक्त बनता है कि इस टाइमिंग पे जो है वो एक अमेरिकी न्यूज वेबसाइट का इसको जो है मतन को शाया करना कितनी अहमियत का हामिल है, और कितना जो है वो मुतासिर करेगा खास तौर पे इमरान खान को? देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का एक सोशल मीडिया जो सेल है वो अमेरिका में मौजूद है, जो जिब्रान इलियास साहब चलाते हैं। और सबको पता है कि अमेरिका में इमरान खान साहब का एक सोशल मीडिया सेटअप मौजूद है, जहाँ से ट्रेंड और जहाँ से पाकिस्तान मुखालफ और जहाँ से सब कुछ चलता है, और जिब्रान इलियास उसको चलाते हैं। और ये साइफर की का ये जो इंटरसेप्ट की स्टोरी है, मुझे लगता है ये उनकी सोशल मीडिया जो वहाँ मीडिया टीम मौजूद है, अब तो शहबाज गिल भी वहाँ चले गए हैं, मोहित पीरजादा भी वहाँ पर हैं, और ये सब लोग जो वो मौजूद हैं, इन्होंने वहाँ ये मैनेज की है। और गुमनाम अस्करी ज़राए इनकी तरफ से पाक फौज को बदनाम करने की एक कोशिश है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान इस वक्त जेल में हैं। इस वक्त बजाय इसके कि उन्हें बाहर निकालने पर काम किया जाए, और इस बात पर काम किया जाए तहरीक इंसाफ की जानिब से कि वो अपने लीडर को बाहर कैसे लाएंगे। तहरीक इंसाफ ऐसी हरकतें कर रही है, उनके अमेरिका में बैठे लोग, लंदन में बैठे लोग, कि इमरान खान के लिए मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। ये इंटरसेप्ट की स्टोरी भी इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा करेगी, उनके लिए कोई आसानियां नहीं पैदा करेगी। पार्टी को एक हिकमत अमली के तहत अपने लीडर को बाहर लाना होता है, ना कि लंबे अंदर अरसे के लिए अंदर फंसा देना होता है। जो ब्रेडफोर्ड में हुआ है, जो लंदन में हो रहा है, जो अमेरिका में हो रहा है, जो इंटरसेप्ट से कराया गया है, ये सब इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ाएगा। साइफर के केस में, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के केस में, और इमरान खान कानूनी तौर पर फंसते जाएंगे। मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं है पीटीआई की मीडिया टीम की। ये एक नाकाम हिकमत अमली है। जैसे उन्होंने पहले जो एंटी स्टेट जो है वो काम किया है, तो उससे भी तो नुकसान ही हुआ है ना। कोई पार्टी को फायदा तो नहीं हुआ है। कोई पार्टी आज, मेरा मतलब है, उसकी वजह से कोई बड़ी मजबूत तो नहीं हो गई है। सब रो ही रहे हैं ना। तो मुझे नहीं लगता ये भी कोई इंटरसेप्ट वाला काम को बहुत अच्छा काम है। तमाम तार हमाकतों और जहालत के ये बैरून मुल्क बैठे लोग पता नहीं सोच रहे हैं कि हम वहां से बैठ के पाकिस्तान को फतह कर लेंगे, हम वहां ट्विटर से ही फौज को शिकस्त दे देंगे, ट्विटर पे, फेसबुक और टिकटॉक से फौज को शिकस्त दे देंगे, एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे देंगे। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। मुजम्मिल साहब, आपने शहबाज गिल का नाम लिया, तो क्या शहबाज गिल को जो है वो साइफर के मामले में जो है वो शामिल तफ्तीश फिर किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? कुड़िया अमेरिका नस गया, उन्होंने कौन शामिल तफ्तीश कर सकता है? उधर ना ईसीएल तो कट देता, उसके ऊपर जो केस था फौज में बगावत बनाने का वो नहीं चल सकता। अब 10A की वजह से जजों ने उसको जो अदलिया की सहूलतकारी है उसकी वजह से वो बाहर चला गया और रोज पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर करता है। हम उसमें क्या कर सकते हैं? आप थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।
ہے.